सत्य श्री श्रीमद भक्ति जीवनाचार्य गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्य नीला प्रविष्टं विष्णुपाद भक्ति जीवनाचार्य गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्य नीला प्रविष्टं विष्णुपाद भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी परम गुरु महाराज की जय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। रूपानुग गुरु वर्ग की जय। चातुर्मास व्रत की जय। दामोदर व्रत उद्योग व्रत नियम सभा की जय। समागत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौर प्रमानंदी हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे ऋण पेक्षायतिहीन सकल सहने बल दिया करो निज माने स्पृहाहीन সকলে সম্মান করিতে শকতি দেহনাথ যথাযথ আমি তবে তো গাহিব হরিনাম সুখে অপরাধ হবে হত কবে হেন কৃপা লোভিয়া এ জন কৃতার্থ হইবে নাথ আমি শক্তি বুদ্ধিহীন আমি অতি দীন কর্ম রে আত্মসাধ যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পাই তোমারও করুণা সার তোমার করুণা না হইলে কান্দিয়া কান্দিয়া কান না রাখিব আরো তোমার করুণা না হইলে কান্দিয়া কান্দিয়া প্রাণ না রাখিব আরো। জয় জয় গুরুদেব 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 জয় জয় গুরুদেব 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 গুরুদেব। পীত বরণ কুলে পাবন গোরা গাও এই ছন ভাব বিভোরা চিত্ত দর্পণ পুরী মার্জনকারী শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন জয় কীত বিহারী হেলা ভব দাব নির্বাপন বৃত্তি শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন জয় ক্লেশ নিবৃত্তি শ্রেয় কুমুদ বিধু জস্না প্রকাশ শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন জয় ভক্তি বিলাস
বিশুদ্ধ বিদ্যাবধূ জীবন রূপ শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন জয় সিদ্ধ স্বরূপ আনন্দ পয়োনিধি বর্ধন কীর্তি শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন জয় প্লাবন মূর্তি পদে পদে পীযুষ সাদ প্রদাতা শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন জয় প্রেম বিধাতা ঠাকুর ভকতি বিনোদ সতম শ্রবণ বিধান শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন জয় প্রেম নিদান হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে রাধে জয় জয় মাধব দৈতে গোকুল তরণী মণ্ডল মোহিতে রাধে জয় জয় মাধব দৈতে দামোদর রতি বর্ধন বেশে হরিণীকুট বৃন্দা বিপিন নেশে রাধে জয় জয় মাধব দৈতে বিষভানু দধি নব শশীর লেখে ললিতা সখী গুণ রমিত বিশাখে রাধে জয় জয় মাধব দৈতে করুণাং কুরুময়ী করুণা ভরিতে সনক সনাতন বর্ণিত চরিতে রাধে জয় জয় মাধব দৈতে নমামি সারাংশাৎ চিদানন্দ রূপম লাসৎ কুণ্ডলঙ্গ তুলে ভ্রাজমানম যশোদাভিও লুখ লব্ধবমানম তোরা পরামিষ্ট মাতন তত দ্রুত গোপ নামামি সারংশ চিদানন্দ রূপম লসৎ কুণ্ডলঙ্গ কুলে ব্রাজমানম
रुदन्तं मुहुर्नेत्र जुग्मवृजन्तं करम्बुजयुग्मेन शतङ्कनेत्रम् मुहुशासकम्पोत्रेखङ्ककण्ठो स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिवर्धनं नमामि सारं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् इति दीक्षलीलाभियानन्दकुण्डे साघोषं निमज्जन्तं मखापयन्तं तदीयेषु तज्ञेषु भक्तैर्जितं पुनः प्रेमस्तं शतावृत्ति वन्दे नमामि सारं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् वरं देवो मोक्षं न मोक्षं बोधिं वा न चन्नं दिव्येऽहं प्रसादोऽपीह इदं ते वो पुरनाथो गोपालो बालं सदा मे मनसा विरस्तं किमन्यै नमामि सारं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुलव्रजमानम् इदन्ते मुखं भुजो मव्यक्तलीलयि वृतं कुण्डलैः स्निग्धरक्तस्य गोप मुहुस्य नित्यं बिम्बं रक्तधरं मे मनसा विरास्तामललक्षणं वै नमामि सारं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् नमो देवो दामोदरन्तो विष्णु प्रसिद्ध प्रभो दुःख जालाब्धिमग्न कृपादृष्टिदृष्टादिदीनां वातानु गृहाणेश मामग्धमृदाक्षिदृश्यै नमामि सारं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् कुबेरात्मजो बद्धो मतैव जद्वत् तया मुचितो भक्तिभ्राजो कृतौ च तथा प्रेम भक्ति सखं प्रजच्छ न मोक्षे ग्राहो मे हस्ति दामोदरेह नमामि सारं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् नमस्तुतु धाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयतयारस्य विश्वस्य धाम्ने नमो राधिका वै त्वदीयो प्रिया वै नमयन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमामि सारं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोदाभियालुकलाभदावमानम् परामिष्टमातं ततो द्रुतो गोप नमामि सारं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् राधा दामोदरो दामोदरो राधा दामोदरो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधार गिरिधारी श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मंजू की जय। जय ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति जीवनाचार्य गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्य नीला विष्णु विष्णुपाद भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी श्री परम गुरु महाराज की जय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। रूपानुग गुरु वर्ग की जय। समागत भक्त वृंद की जय। दामोदर व्रत नियम सेवा की जय। श्रीमती राधा रानी की जय। समागत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौर प्रमानंदी हरि हरि बोल।
আজ আরেকটি ভগবানের লীলা সংক্ষেপে একটু শ্রবণ করব। ভগবান বস্ত্রহরণ লীলা করার পর গোপ বালকগণ গোচারণ করতে করতে বহু দূরে চলে গেছেন। সেখানে যাজ্ঞিক পত্নীগণ, যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ তারা যজ্ঞ করছেন দেবতাগণের উদ্দেশ্যে। তো সেখানে কৃষ্ণ এবং রাম এবং সখাগণ গোচারণ করতে করতে বহু দূর চলে গেছেন। সেখানে সখাগণ বলছে, কৃষ্ণ আমাদের ক্ষুধা লেগেছে, কিছু খাওয়ার ব্যবস্থা করো। কৃষ্ণ বলরাম তখন বললেন, যাও এই নিকট অদূরেই সেই গাঁও আছে, সেই গাঁওতে ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ করছে, যজ্ঞ করে তারা মুক্তি লাভ করবে। তাদের যে ঘরে পত্নীগণ আছে তাদেরকে সেই কাছে গিয়ে তোমরা একটু অন্ন ভিক্ষা চাও, গিয়ে বলো যে রামকৃষ্ণ এসছে, এখানে বনে গোচারণ করছে, ক্ষুধা লেগেছে, কৃষ্ণ বলরাম তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন কিছু অন্ন ভিক্ষা দিতে, খাওয়ার দিতে। অন্ন ভিক্ষা মানে খাওয়ার দিতে। তোমরা গিয়ে বললেই দিয়ে দেবে, আমাদের কথা বলবে, রামকৃষ্ণের কথা বলবে, দিয়ে দেবে। এইভাবে সখাগণকে যখন বললেন কৃষ্ণ এবং বলরাম, সখাগণ কৃষ্ণ বলরামের কথাই সেই ব্রাহ্মণের যে গ্রাম আছে সেখানে গেলেন। সমস্ত ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞাদি করছেন, তারা যজ্ঞেতে ব্যস্ত আছেন। গিয়ে বলবেন যে প্রথমে বাড়ির কর্তাকে তো বলতে হয়। ব্রাহ্মণগণকে গিয়ে বলবে যে কৃষ্ণ বলরাম এখানে গোচারণে এসেছে, তাদের ক্ষুধা লেগেছে, কৃষ্ণ বলরাম আমাদের পাঠিয়ে দিল তোমাদের কাছে অন্ন নিতে। সেই কথা অনুযায়ী কৃষ্ণের সখাগণ শ্রীদাম সুদাম আদি সেই যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের কাছে গেলেন। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞতে ব্যস্ত আছে। ছোট ছোট বালকগণ 5 বছর 7 বছর 8 বছরের ছেলেরা গিয়ে বলছে, হে ব্রাহ্মণ দেবতা, আপনারা তো যজ্ঞ করছেন, আর আমাদের সখা কৃষ্ণ এবং বলরাম গোচারণ করতে আমরা এসেছি, আমাদের ক্ষুধা লেগেছে, তা তোমাদের কাছে অন্ন চাইতে পাঠিয়েছে, তোমরা কিছু আমাদের খেতে দাও, অন্ন দাও, মানে খেতে দাও, খাওয়ার বস্তু কিছু দাও। এই কথা যখন কুমারগণ বললেন, ব্রাহ্মণগণ সেই বাচ্চাদের কথা কোনো কান না দিয়ে উপেক্ষা করলেন এবং তিরস্কার করলেন যে আমরা এই সময় যজ্ঞ করছি, দূর এখান থেকে। এইভাবে জনে উপেক্ষা যখন করলেন, তারা মনমরা হয়ে কৃষ্ণ এবং বলরামের কাছে গেলেন। কৃষ্ণ এবং বলরামের কাছে গিয়ে বললেন, কৃষ্ণ তুমি যে পাঠালে, তোমার কথা অনুযায়ী আমরা গেলাম। ব্রাহ্মণগণকে বলাতে তারা তো গুরুত্ব দিল না, উপরন্তু দূর দূর করে তারাই দিল। তখন কৃষ্ণ বলরাম বললেন যে আমরা জানি দেবে না, ওরা কর্মকেই শ্রেষ্ঠ মনে করে। আরে কর্ম করছো, কর্ম করার ফল কি? ব্রহ্ম লাভ হবে, ভগবান লাভ হবে। আর সেই যে ব্রহ্ম, আমি নিজেই তোমার কাছে অন্ন প্রার্থী হয়েছি, আর সেই ব্রহ্মই তোমার কাছে অন্ন প্রার্থী হয়েছে, সেটা দাও না। এদের কর্মতে বিশ্বাস, সেই যে কর্ম করার ফল যে ভগবান, সেই ভগবান স্বয়ং স্বরূপে তোমাদের কাছে অন্ন প্রার্থী হয়েছে, সেটা বুঝলে না। তখন কৃষ্ণ বললেন, ঠিক আছে, আবার পাঠিয়ে দিচ্ছি, তোমরা যাও, যাজ্ঞিক পত্নীগণের কাছে দিয়ে যাও, ওরা সব দেবে। সখাগণ বললেন যে আবার যাব, আবার যদি না দেয় বলে যাবে, এবার ওরা দেবে,
আমি বলছি, প্রথমে তো তোমাদের বলতে পারতাম, কিন্তু যদি প্রথমে ব্রাহ্মণগণকে না বলা হয় তাহলে ব্রাহ্মণগণ রাগ করবে। এবার দেবে যাও। কেন? ব্রাহ্মণ পত্নীগণ কৃষ্ণ জন্ম হওয়ার থেকেই এই যে পুতনা বধ, অকাসুর বধ, বকাসুর বধ, তৃণাবত্ত বধ, শকটাসুর বধ, সব এই বধ করেছি আমি একে একে। সমস্ত অসুরগণকে বধ করেছি। আর সেই অসুরগণকে বধ করার কথা তারা শুনেছে ছোট্টবেলা থেকেই। সেই জন্য আমাকে দর্শন করার জন্যে এবং আমাদের ভোজন করার জন্য তারা সবসময় উৎকণ্ঠা। আমাদের কথা শুনলে তারা উত্তম উত্তম বস্তু যার যা ঘরে আছে সব দিয়ে দেবে, যাও। কেন ব্রাহ্মণগণ তাহলে কেন দিলেন না? ব্রাহ্মণগণের ভয় আছে, যদি আমরা দিই, কংসের অনুচরগণ সব জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা যদি গিয়ে কংসকে বলেছে, দেখো এই ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ করছিলেন, হ্যাঁ, কৃষ্ণের যে বন্ধু বান্ধব সখাগণ তাদের কাছে অন্ন চেয়েছিল, তারা যজ্ঞ পরিত্যাগ করে অন্ন বস্ত্র দিতে কৃষ্ণের কাছে গেছে। যদি এটা কংস জানতে পারে তাহলে আমাদের বিপদ আছে এবং প্রাণ সংশয় আছে। ওই জন্যে তারা দিতে পারেননি। স্ত্রীগণের সে ভয় নেই, এদের ভরসা আছে যে কৃষ্ণ যখন আছেন, এত বড় বড় অসুরগণকে বধ করেছেন, ভক্তগণকে পালন করেছেন, অতএব আমাদের কি আছে, তোমরা বলার সঙ্গে সঙ্গেই দেবে। এই কথা অনুযায়ী পুনরায় সখাগণ সেই ব্রাহ্মণ পত্নীর কাছে গেলেন, গিয়ে বললেন যে, হাগো ব্রাহ্মণ মাতাগণ, আপনাদের পাশে আমাদের সখা কৃষ্ণ এবং বলরাম গোচারণে এসেছে। কৃষ্ণ এবং বলরাম ক্ষুধার্ত, তোমাদের কাছে কিছু অন্ন চাইতে পাঠালাম, কিছু খাবার দাও, ক্ষুধা লেগেছে। এই কথা যখন গোপবালকগণ বললেন কৃষ্ণ এবং বলরামের কথা, শোনা মাত্রই, হ্যাঁ কৃষ্ণ এসেছে কোথায়, বলে এই অদূরে সেখানে গোচারণ করছে, আমাদেরকে পাঠিয়ে দিল। ঠিক আছে, যার যেখানে যে উত্তম উত্তম অন্ন বস্ত্র অন্ন আদি খাদ্য খোরাক ছিল সবাই পটলা বেঁধে কৃষ্ণকে খাওয়ানোর জন্য ছুটছে। এদের বালকদের যাচ্ছে না, বলে আমরা নিজেরাই যাব। কেন? দীর্ঘদিন থেকে কৃষ্ণের এই মহিমা শুনেছে প্রত্যেক ব্রাহ্মণীগণ, কৃষ্ণকে দেখার জন্য তারা উৎসুক। আর সেই যে কৃষ্ণ তাদের নিকটবর্তী এসেছে, আর কে সারে, যে যার খাবার নিয়ে কৃষ্ণ বলরামকে খাওয়াতে যাচ্ছেন। এইদিকে যজ্ঞের পুণ্যাহুতি দিতে গেলে অর্ধাঙ্গিনী সঙ্গে চাই। এইদিকে ব্রাহ্মণগণের পুণ্যাহুতি দেওয়ার সময় হয়ে এসেছে, আর এইদিকে ব্রাহ্মণীগণ কৃষ্ণকে খাওয়ানোর জন্য ছুটছে। তারা ব্রাহ্মণগণ নিষেধ করছে, যেও না, থাকো, পুণ্যাহুতির সময় হয়েছে, এখন যাওয়া যাবে না। কে কার কথা শুনছে? এই যে তাদের দীর্ঘদিনের যে পিপাসা কি কৃষ্ণকে এই চোখে দর্শন করব, কৃষ্ণকে দেখব। কৃষ্ণ জন্ম থেকেই সে প্রত্যেক দিন একটি একটি করে অসুরকে বধ করছে, সেই কথাগুলো তাদের কান শুনছে, তত আকৃষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এইভাবে আজ সেই যে কৃষ্ণচন্দ্র আমাদের কাছে আবার অন্ন প্রার্থনা হয়েছে, ও কারো স্বামী ছেলের কারো কথা শুনছে না, যে যার মতন খাওয়া দাওয়া নিয়ে কৃষ্ণ বলরামকে খাওয়াবে যাচ্ছেন। এরা কংসের ভয়ে, প্রাণের ভয়ে যেতে পারল না। তারপরে কি, এরা তো যজ্ঞ করছেন, পুণ্যাহুতি না দিলে যজ্ঞ সমাপন হবে না, যজ্ঞ সমাপ্ত হওয়ার সময় হয়ে এসেছে। সেই জন্যে ব্রাহ্মণীগণকে আটক করে দিচ্ছে, যেতে দিচ্ছে না। এই কথে কথে তাদের স্বামী ছেলেকে পরিত্যাগ করে তারা ছুটছেন। জানে স্বামীর কথা না শুনলে স্বামী আর ঘরে ফিরতে দেবে না, এটা ব্রাহ্মণীগণ জানেন। জানা সত্ত্বেও তারা গ্রাহ্য করেননি। যদি না গ্রহণ করেন পুনরায় পতিগণ, আমরা ঘরে যাব না, আমরা কৃষ্ণের পাদপদ্মেই থাকব। এইরকম তাদের দৃঢ় সংকল্প হওয়াতে তারা আর স্বামীর কথাও মানেনি,
ছেলের কথা মানেনি, জানে যে আমাদের বিপদ হতে পারে, তা সত্ত্বেও তারা কৃষ্ণকে খাওয়ার নিয়ে গেছেন। এই করতে করতে কোনো কোনো গোপী, বৃদ্ধা এবং দুর্বলা এরকমও কেউ কিছু ছিল, তারা যেতে পারছে না, এদেরকে বেঁধে রেখে দিয়েছে স্বামীগণ, ঘরে খিল্লি দিয়ে রেখে দিয়েছে। এইরকম কোনো কোনো গোপীগণকে করেছেন। গোপীগণ সেখান থেকেই মানসে কৃষ্ণকে ভোজন করিয়েছেন, খাবার দিয়েছেন, মানসে তার কাছে গেছেন। এইদিকে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন শোকেই। মানসে তার কাছে মিলিত হয়ে তার নিত্য ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হয়ে গেছেন কোনো কোনো গোপীগণ, ব্রাহ্মণীগণ। এইভাবে তাদের ব্রাহ্মণীগণের অটুট ভক্তি বলে তারা সমস্ত জানে যে একবার বেড়ে গেলে আমাদের আর গ্রহণ নাও করতে পারে, তথাপি সেটাকে উপেক্ষা করে তারা কৃষ্ণ এবং বলরামকে অন্নদান করিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণগণ কংসের ভয়ে কৃষ্ণকে আতিথ্য করতে পারেননি, অন্নদান করতে পারেননি। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণগণ অনেক অনুশোচনা করেছিলেন। এইভাবে ভগবান কৃষ্ণ এবং রাম ব্রাহ্মণের ঘরে অন্ন ভিক্ষা করে ব্রাহ্মণগণ এবং ব্রাহ্মণীগণকে ভক্তি দান করেছিলেন। এইভাবে ব্রাহ্মণের কাছে কৃষ্ণ অন্ন ভিক্ষা করে খেয়েছিলেন গোচারণের ছলে। এইভাবে আমরা ভক্তি ভরে যদি ভগবানকে আমরা কিছু দিই, ভগবান অবশ্যই গ্রহণ করবেন। পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়াং যমে ভক্ত প্রযচ্ছতি তদন অস্নামি। ভক্তগণ যা যা দেয় আমি অমৃত সমান ভেবে সব গ্রহণ করি, ভগবান গ্রহণ করেন। এইভাবে ব্রাহ্মণীগণকে কৃপা করেছিলেন। কালকে একজন প্রশ্ন করেছে, ভগবানের মুড়ি ভোগ কেন দেওয়া হয়, কোন শাস্ত্রে আছে? ভগবানকে আমাদের এখানে মুড়ি ভোগ দেওয়া হয়, সবটা তো শাস্ত্রে থাকে না। আর মুড়িটা ভোগ দেওয়া হয় আমাদের, মুড়িটা আমরা ঘরেই ভাজি। আমাদের নিজেদের লোক, আমাদের এক গুরু ভগ্নী চাল কিনে নিয়ে এসে ধুয়ে নুনিয়ে ভেজে তারপরে ঠাকুরের জন্য শুধু দেওয়া হয়। কারণ সেখানে আমরা শুদ্ধভাবে মুড়ি ভেজে চাল কিনে এনে ধুয়ে নুনিয়ে আমরা নিজেরাই ভাজি, ওই জন্যে এখানে ভোগ দেওয়া হয়। এবং মুড়িটা হচ্ছে যদিও সিদ্ধ, তথাপি এখানে যেহেতু নিজেরা ভাজি, কোনো সেখানে অন্য লোক ভাজে না বা মাছ পেঁয়াজের কোনো ব্যাপার নেই, আমরা নিজেরাই ভাজি, ওই জন্য সেখানে ভোগ দেওয়া হয়। ভক্তিতে যদিও সিদ্ধ জিনিস কোথাও ভোগ হয় না, ওটা বিধি মার্গে। আমাদের ভক্তি মার্গে, রাগ মার্গে আমরা অনুরাগে রান্না করি, ও তো ভোগ দিই। রান্না করাটাই হচ্ছে রজগুণ হয়। সাত্ত্বিকভাবে পুজো করতে গেলে কোনো সিদ্ধ জিনিস, কোনো পক্ষ জিনিস ভগবানের ভোগ দেওয়া হয় না। তবে কেনা মুড়িটা আমরা ভোগ দিই না। আমাদের সেটা আমাদের পরম গুরুদেবের আমল থেকে, ভক্তি কমল মধুসূদন গোস্বামী মহারাজের আমল থেকে সেই ব্যবস্থা আছে। এখানে সেইভাবে নিষ্ঠাভাবেই করা হয়। যেমন আমাদের এখানে কেনা আটা আমাদের ভোগ লাগে না, কেন আটাটা ধোয়া হয় না। গমটা আমরা কিনে এনে ধুয়ে শুকাই, তারপরে আটা ভেঙে নিয়ে সেই আটা রুটি হয়। এছাড়া তো যত বস্তু বাজারের আসে সব বস্তুগুলাই ধোয়া হয় না, কেবল নুন, তেল, চিনি, ঘি, এই 4টে বস্তু ধোয়া হয় না, আর বাকি যত জিনিস সব ধোয়াই হয়। ওই জন্য আমাদের মুড়ি ভোগ হয়, চিড়াটা ভোগ হয় কখনো কখনো, হিসাব মতন চিড়াটাও ভোগ হয় না।
চিড়াটা তো আগে ধানটা সিদ্ধ হয়, তারপরে ভাজা হয়, তারপরে কোটা হয়, তাহলে চিড়াটা কি করে ভোগ হয়? অতএব এইসব বিচার সবসময় শাস্ত্রেতে খুঁজলে পাওয়া যাবে না। ভক্তগণের ভক্তিতে প্রীতি সহকারে যদি নিজেরাই ভক্তরা ভেজে ভগবানের ভোগ দেয়, তাহলে মুড়িও ভোগ দেওয়া যাবে, চিড়াও ভোগ দেওয়া যাবে, যেগুলো আমাদের বিধির মধ্যে আছে। অতএব এখানে দোষ নেই। বাইরের যে আটাগুলো অনেক মঠ মন্দিরে ভোগ হয়, সেগুলো কেনা আটাই ভোগ হয়। সেই কেনা আটাগুলো পায়ে দিয়ে গম মেলে দিল, ধোয়া নেই, পোছা নেই, সেই আটাগুলো যদি ভোগ হয়, তাহলে এখানে যদি আমরা শুদ্ধভাবে চাল কিনে এনে ধুয়ে নুনিয়ে ভেজে ভগবানের ভোগ দিই, দোষ কোথায়? অতএব এগুলো বিচার্য সবসময় হয় না। ভক্তগণ ভক্তিভাবে ভগবানের জন্য রন্ধনাদি করে দিলে ভগবান গ্রহণ করেন। অনেক আমাদের মঠ মন্দিরে আছে সিদ্ধ চালেরই ভোগ হয়, সেখানে আতপ চালেরও ভোগ হয় না। তাহলে সেখানে কি করে ভোগ হচ্ছে? ধানটা তো অন্য লোকে সিদ্ধ করেছে। অতএব ভক্তগণের ভক্তি ভাব, সেখানকার পরিবেশ বা সেখানে তাদের আর্থিক অবস্থা, বিভিন্ন রকম পরিবেশে সেখানে ভিক্ষার চালটা ভোগ দিয়ে গ্রহণ করাই ভালো, ভগবানকে নিবেদন করে খাওয়া ভালো। সেই জন্য অনেক মঠ মন্দিরে সিদ্ধ চালই ভোগ হয়, অনেক মঠ মন্দিরে আতপ চালের ভোগ হয়। আমাদের এখানে যেমন 12 মাস আতপ চালের ভোগ হয় গোবিন্দের, সিদ্ধ চালের ভোগ হয় না। সিদ্ধ চালের ভোগ হয় আমাদের গুরুদেবের, সেখানে কৃষ্ণকেই নিবেদন করা হয় ভিক্ষার চাল, যেহেতু কৃষ্ণকে নিবেদন করে পরম গুরুদেবের ভোগ দিয়ে তারপরে সেটা আমরা প্রসাদ পাই। নিবেদিত বস্তু ছাড়া গ্রহণ করা উচিত নয়। সেই জন্যে সেখানে দোষভাব হবে না। ভিক্ষার চাল ভগবানকে তো তারা তো ভগবানের সেবার জন্য দিয়েছে, সেই জন্য সব জিনিস শাস্ত্রেতে খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি লিখেছেন কোন শাস্ত্রে আছে, এটা হচ্ছে ভক্তি শাস্ত্রে আছে। ভক্তগণের হৃদয়ে যে শাস্ত্র আছে, ভক্তিতে তারা প্রীতি সহকারে ভগবানকে যদি মুড়ি ভেজে দেওয়ায় ভগবান গ্রহণ করেন, চিড়া ভেজে যদি খাওয়ায় গ্রহণ করেন, অন্ন যদি করে খাওয়ান গ্রহণ করেন, যদি সিদ্ধ চালের অন্নও ভক্তগণ রন্ধন করে নিবেদন করেন, তথাপি ভগবান গ্রহণ করেন। অতএব এর জন্য কোনো অসুবিধা নেই। সেই জন্য এগুলো ভক্তি প্রগাঢ় থাকলে, ভগবান তো বলে দিয়েছেন পত্রং পুষ্পং ফলং তুয়াং, ভক্তগণ যে ভক্তি ভরে দেয় সেই গ্রহণ করে। ঘরে যদি তো আমরা যদি যে কোনো বস্তু তৈরি করে ভগবানকে নিবেদন করি, ভগবান গ্রহণ করতে পারেন। তাই বলে কি আমরা চা ভগবানকে তৈরি করে দেবো? সেটা আমাদের 4টা নেশার মধ্যে পড়ছে, সেটা দেওয়া যাবে না। মাছ মাংস রান্না করে দেবো, সেটা দেওয়া যাবে না, সেগুলো শাস্ত্রে নিষেধ আছে। এগুলো যে সাধারণ টুকিটাকি চিড়া ভাজা, মুড়ি ভাজা, আরও কিছু আটা ময়দার কিছু করে দিলেন, সেগুলো ভক্তি ভরে দিলে ভগবান সেগুলো গ্রহণ করেন। এর জন্য শাস্ত্রের যুক্তির কোনো দরকার হয় না। সবসময় শাস্ত্রেতে সব বস্তু পাওয়া যায় না। ভক্তগণ তারা সমস্ত শরীর উৎসর্গ করে দিয়েছে, মন প্রাণ সব উৎসর্গ করে দিয়েছে। তারা যেটাই প্রীতি ভরে দেবে সেটাই তিনি গ্রহণ করবেন। তারা ভগবানকে ছাড়া কিছু চেনেন না। তারা তার জন্য সংসার ত্যাগ করেছে, পিতামাতা ছেড়েছে, দেশ ছেড়েছে, সমাজ ছেড়েছে, তারা ভগবানকে নিয়ে পড়ে থাকে। তারা যাই দেবেন প্রীতি সহকারে ভগবান সব গ্রহণ করেন। যদিও ভগবানের এইসব দরকার নেই, খাওয়ার দরকার নেই, তথাপি ভক্তগণের প্রীতি বর্ধন করার জন্য ভগবান গ্রহণ করেন। সেই জন্য আমাদের পরম গুরুদেব ভক্তি কমল মধুসূদন গোস্বামী মহারাজ, তিনি মহা সিদ্ধান্তবিদ ছিলেন। তিনি কি জানতেন না যে মুড়িটা ভোগটা লাগবে না? তার আমল থেকেই মুড়ি ভোগ দেওয়া হচ্ছে। তিনি প্রভুপাদের শিষ্য, ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদের শিষ্য, তিনি এটা চালু করে গেছেন। আমাদের বাইরের
না ধুয়ে কোনো জিনিস ব্যবহার হয় না। একবারে শুকনো লঙ্কা থেকে জিরা, পাঁচফোড়ন থেকে সব ধোয়া হয়, শুধু নুন, চিনি, তেল, ঘিটা ধোয়া হয় না, আর বাকি সব জিনিস ধুয়েই তবে ভোগ হয়। অতএব নিষ্ঠা সহকারে যেখানে নিজেরাই তৈরি করে ভগবানের ভোগ দেওয়া যাবে সেগুলো সব ভোগ লাগবে। এরকম কালকে একজন আমাকে লিখে পাঠিয়েছে। এই জন্যে কোনো দোষবহ নয়, এগুলোকে নিয়ে আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। ঘরে যদি ভেজে দিতে পারেন মুড়ি, ভগবানের ভোগ লাগবে। কেনা মুড়ির কথা বলছি না, আমরা কেনা মুড়ি দিই না। আমরা নিজেরাই আমাদের গুরু ভগ্নী, আমরা চাল টাকা দিয়ে দিই, সে চাল কিনে নিয়ে এসে চালকে ধুয়ে শুকিয়ে ভেজে মুড়ি ভেজে ঠাকুরের জন্য দেয়, সেই ঠাকুরেই আমরা ভোগ লাগাই। কখনো কখনো চিরা ভোগ লাগাই, কাঁচা চিরাও হয়, কাঁচা চিরা কখনো কখনো এনে ভোগ লাগানো হয়। কখনো কখনো মোটা চিরা, যে ভাজা চিরা হয়, সেই চাল চিড়ে কিনে এনে সেটাকে আবার তেলে সেঁকে ভেজে ভোগ লাগানো হয়। ভগবানে তো ভোগ লাগাইতে হবে কিছু, সেই জন্য এর জন্য কোনো দোষ নেই। যিনি বলেছেন তিনি হয়তো সেই বিষয়ে অবগত নন, বা আবেগে বলেছেন, সেটা বিচার্য বিষয়। অন্য অনেক মন মন্দিরে সিদ্ধ চালের ভোগ হয়, বাইরের আটা ভোগ লাগে, আমরা তো সেগুলো করি না। কেন? প্রথম থেকে আমাদের সেই সিস্টেম হয়ে আসছে। তাহলে তিনি কি জানতেন না যে এটা চলবে না? নিজেরা আমরা যা কিছু করে দিতে পারি, যেগুলো আমাদের ভোগ রাগের নিয়মের মধ্যে আছে সেগুলো সব করে দিতে পারি। বাইরের জিনিস না চলা ভালো। বাইরে তো দেখি অনেক মঠ মন্দিরে বাইরের চানাচুর, ঝুরি ভাজা এনে ঠাকুরকে ভোগ দিচ্ছে, সেগুলো আমরা দিই না। আমরা মঠের মধ্যে যেগুলো তৈরি হয়, আমাদের ভক্তদের মধ্যে, আমাদের মঠের দীক্ষিতর মধ্যে যেগুলো তৈরি হয়, তারা যদি কোনো শুকনো খাবার বাইরে থেকে এনে দেয় তবেই ভোগ হয়। অতএব মিষ্টির দোকানে মিষ্টি ভোগ হয়, এসব মতন মিষ্টির দোকানে মিষ্টি ভোগ হয় না, তো সেগুলো কী করে ভোগ দেওয়া হচ্ছে? মিষ্টির দোকানে যে আলাই করা তৈরি করে এই বিড়ি খাচ্ছে, ওই হাতে মিষ্টি তৈরি করছে, হাত ধোয়, মুখ ধোয়। কিছু কিছু জিনিস আছে সেগুলো ধরলে চলবে না, সেইগুলো ভক্তি ভরে যেটা আমরা তৈরি করে দেবো, ভগবান গ্রহণ করবেন। আমাদের কথায় ভগবান খেতে পারেন না, এটা ভগবানের এটা ভোগ হয় না, সেটা বলা যাবে না। তবে শাস্ত্র বিধি অনুযায়ী করতে হবে, এটা তার মধ্যে ভক্তগণের এটা অধিকার আছে। যা হোক, এই পর্যন্ত আজ সময়টা অনেকটা অতিবাহিত হয়ে গেছে। একটি ফোন এসেছিল, এই ফোনে গুরুভগ্নির সঙ্গে কথা হচ্ছিল। অনেকদিন ফোন টোন করিনি, গুরু মাঝের খবর নিচ্ছিলেন, তার সঙ্গে 5-7 মিনিট একটু কথা হতে দেরি হয়েছে। এখন একটু হরিনাম আদি করা হবে, এই জন্যে এতে কোনো অসুবিধা নেই। যাই হোক, যারা শ্রবণ করবেন মনে কিছু করবেন না। আপনারা ঘরেই মুড়ি ভাজুন, চিরা ভাজুন, যা কিছু ঘরে তৈরি করুন, শুদ্ধভাবে করে ভগবানকে নিবেদন করুন, ভগবান সব গ্রহণ করবেন, ভক্তিতেই গ্রহণ করেন। হরে কৃষ্ণ। আবার কালকে একটু 5-10 মিনিট হবে। বাঞ্ছা কল্পতরু ভেষ্য কৃপা সিন্ধু বহি বচপতি তানু পাবনে ভো বৈষ্ণব নমো নমঃ। জয় জগন্নাথ।